کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے. وہاں پہ بات کرنے پہ پابندی ہے. آپ کھل کے کوئی بات نہیں کر سکتے. آپ سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں. اب کل بابر قادری کا قتل ہوا تو میں نے کچھ وکیلوں سے جب بات کی تو وہ وکیل بھی ٹیلی فون پہ بات کرنے سے گھبرا رہے تھے کہ بھارت نے اس پہ خاصا رد عمل ظاہر کیا ہے کہ جو رجب طیب اردوگان نے کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ میں جس طرح کے جو حالات بیان کیے وہاں پہ ایک طرح سے جو ہے امریکن بلاک بن گیا ہے الگ سے جس میں انڈیا، اسرائیل، سعودی سارے شامل ہیں. تو ٹرکی، پاکستان، چائنا یہ سارا بلاک ہے. یہ کہ مسلم بلاک جب ڈیوائیڈڈ ہے، جب وہ یونائٹڈ نہیں ہے تو جو دوسرے سپر پاورز ہے وہ اس کا کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے کشمیر موومنٹ ہے، فلسطین کی ہے، چیچنیا کی تھی. ان سب کو آپ نے پھر 9/11 کے بعد سے اسلامک موومنٹس قرار دیا. یہ تو لیجیٹیمیٹ جینوین پولیٹیکل موومنٹس تھے لیکن ان کو آپ نے اسلامک موومنٹ اور اسلامک ٹیررزم ٹھہرا کے بہت بڑا المیہ ہے ہندوستان کی جمہوریت کے لیے. ڈیمائس آف ڈیموکریسی شروع ہو گیا ہے. اسی لیے وہاں پہ ڈسنٹ نام کی اب کوئی چیز ہی نہیں کہ کم سے کم ہندوستان میں آپ نے کسانوں کو یہ حق تو دے دیا کہ وہ باہر نکل کے اپنی آواز تو بلند کر رہے ہیں. 5 اگست کے بعد آپ نے کشمیریوں کو باہر بھی نہیں آنے دیا تو آپ کیا انٹیگریٹ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ آپ نے تو پہلے ہی ان کو بند کر کے جیلوں میں رکھا ہے. جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے اور کچھ انٹرنیشنل افیئرز پہ بھی بات ہوگی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں BBC کی سابق ایڈیٹر اور کشمیری جرنلسٹ نعیمہ مہجور صاحبہ. نعیمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم اطہر، کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ. اچھا نعیمہ، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج کل UN کی جو جنرل اسمبلی ہے اس پہ آن لائن خطاب ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ رہنما اس پہ آن لائن خطاب کر رہے ہیں. گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اس میں کشمیر کا ذکر کیا. لیکن اس سے زیادہ سگنیفیکنٹ چیز یہ ہے کہ جو پہلے ترکی کے پریزیڈنٹ نے خطاب کیا، بڑا کھل کے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اپنا موقف لیا. ماضی میں ہمیں کبھی ایسا نظر نہیں آیا کہ کسی اور ملک کے سربراہ ہیں انہوں نے اتنا کھل کے اتنا واضح موقف لیا ہو کشمیر کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں انہوں نے یہ موقف لیا؟ دیکھیے ترکی اور ملیشیا جو ہے دو ممالک وہ پاکستان کے بہت قریب ہیں اور جو اس وقت پاکستان کی کشمیر پالیسی ہے یہ دونوں ممالک جو ہیں پاکستان کی کھل کے اب حمایت کر رہے ہیں. جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھارت نے اس پہ خاصا رد عمل ظاہر کیا ہے کہ جو رجب طیب اردوگان نے کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ میں جس طرح کے جو حالات بیان کیے وہاں پہ. تو یہ جو ایک نیا بلاک بن رہا ہے جس میں ترکی، پاکستان، ملیشیا، ایران یہ ممالک جو ہیں اب چین بھی اس میں شامل ہے. ان کی جو ایک پالیسی بن رہی ہے کشمیر کے حوالے سے اور جو پاکستان چاہتا ہے کہ اس میں اس کی حمایت بڑھ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ان ملکوں کی حمایت حاصل کرنے میں پاکستان کامیاب ہو گیا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ترکی کے جو رجب طیب اردوگان ہیں انہوں نے کھل کے کشمیر پہ بات کی اور پوری دنیا کو ایک طرح سے وارن کیا کہ کشمیر کی صورتحال جو بہت خراب ہو رہی ہے اس کا اثر پورے ریجن پہ پڑ سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک طرح سے ایک سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے کہ کشمیر کی جانب جو بھی صورتحال ہے اس پہ دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ جو ہے مرکوز ہو رہی ہے جس کی شروعات رجب طیب اردوگان نے. اچھا آپ نے یہاں پہ ملیشیا کا ذکر بھی کیا. یہ دو ممالک ہیں جو حالیہ عرصے میں انہوں نے کھل کے کشمیر کے حوالے سے ایک واضح موقف لیا. لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے نعیمہ صاحبہ کہ جو واسٹ میجورٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ لوگ کشمیر سے کنسرن نہیں ہیں. ان کو کنونس کرنے میں کشمیری، پاکستان اور یا دیگر جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ ناکام رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اطہر ایک تو آپ کو دیکھنا ہوگا 9/11 کے بعد سے جو ہم نے دیکھا ہے صورتحال اس میں تو اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو لبادے میں اوڑھ کے رکھا ہے کہ دنیا جو ہے مسلم اینڈ نان مسلم بلاک جو الگ الگ ہے. اس کے باوجود پھر جب کولڈ وار اس سے پہلے تھا تو اس میں جو مسلمان ممالک ہیں جو اسلامک ورلڈ تھا وہ بھی ڈیوائیڈڈ تھا، رشین بلاک اور US بلاک.
اب 9/11 کے بعد سے جو اسلامک جو کنٹریز ہیں اس میں بھی جو بلاکس بن گئے ہیں کہ کچھ 9/11 کے جو امریکن پالیسی یا کولیشن جو فورسز تھے ان کی پالیسی تھی اس کے ساتھ تھے، اور پاکستان جو تھا حالانکہ پاکستان اس کے ساتھ تھا، اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں ایک کروسیڈر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، لیکن پھر بھی پاکستان کو کافی اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں گے اب اسلامک ورلڈ کو ہی پہلے لے، وہ 3 بلاکس میں ہیں. اب کچھ اب ایک طرح سے جو ہے امریکن بلاک بن گیا ہے الگ سے، جس میں انڈیا، اسرائیل، سعودی سارے شامل ہیں. یہاں سے پھر جو ٹرکی، پاکستان، چائنا، یہ سارا بلاک ہے. اور ایک بلاک ایسا بھی ہے مسلمان ملکوں کا جو کہیں پہ نام و نشان نہیں ہے، جو دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا ہوگا ادھر کیا ہوگا، بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسی لیے کشمیر میں جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک سٹینڈ جو آنا چاہیے تھا پوری اسلامک ورلڈ کا، وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو جکڑ کے رکھا ہے. وہ چاہے ایک طرف سے امریکن بلاک ہو، وہ چاہے دوسری طرف سے اب چائنا کا ایک بلاک ہے جس میں رشیا بھی شامل ہے. تو اسی لیے وارفیئر بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس کو بھی آپ کو مسلم اینڈ نان مسلم بلاک میں دیکھنا ہوگا. حالانکہ سعودی تو ہے امریکن بلاک کے ساتھ اس وقت، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ ان کی لائن لے رہے ہیں. اسی لیے جو اسرائیل کے ساتھ ابھی ریسنٹلی جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا جو معاہدہ ہوا، تو نہیں ہونا چاہیے تھا اگر اسلامک بلاک ایک ہوتا، لیکن ہوا. اب کچھ اور ممالک سامنے آ رہے ہیں جو ایک اشارہ مل رہا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلم بلاک جب ڈیوائیڈڈ ہے، جب وہ یونائٹڈ نہیں ہے، تو جو دوسرے سپر پاورز ہے وہ اس کا کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی لیے انڈین پالیسی کا وہ جو نریٹو ہے یا ان کی جو پالیسی ہے اس کو سپر پاورز جو ہے اس کی بیکنگ کر رہے ہیں، اور پاکستان جس کے ساتھ ہے جو سپر پاورز ہے نان مسلمز، وہ اس کی بیکنگ نہیں کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو انتشار اس وقت ویسے بھی چل رہا ہے وہ آپ مد نظر رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اسی لیے جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس پہ اوور آل جو سپورٹ ملنی چاہیے تھی پوری دنیا سے، وہ ابھی نہیں مل رہی. اچھا، جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ کشمیر کے مسئلے کو اکثر دنیا میں مسلمانوں کے مسئلے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے رادر دن کہ یہ تو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم مسلمان ممالک کی بات کریں، جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ کیا بولیں گے، کہ فلسطین کے حوالے سے اسی ہفتے کی خبر ہے کہ فلسطین کے جو فورن منسٹر ہیں ریاض المالکی صاحب، انہوں نے عرب لیگ کی صدارت ہوتی ہے جو روٹیٹ کرتی ہے مختلف ممالک کے درمیان، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ایک طرف آپ عرب ملک اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں عرب لیگ کا سربراہ بنا رہے ہیں. تو عرب لیگ ہو یا OIC ہو، یہ تو بالکل ناکام لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے جسے I'm sorry to say کہ یوز لیس قسم کی آرگنائزیشنز ہیں، یا ابھی بھی ان کی کوئی افادیت ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو اوور آل اسلامک ورلڈ اب ہے جہاں پہ آپ ایک لیڈرشپ کو الگ لے لیں اور جو پاپولیشن ہے ان کی اس کو الگ لیں. پاپولیشن میں جو OIC ہے یا عرب لیگ ہے یا دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ہے، وہ صرف پیپر ٹائگرز کہلاتے ہیں. اب جو پاپولیشن ہے وہ بھی ایک چینج چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں، لیکن چونکہ بادشاہت قائم ہے وہاں پہ، جو جس طرح کے حالات ہیں اس کو بھی قائم رکھنا ہے، اس وجہ سے وہ بول نہیں پا رہے ہیں. اور انہیں جو ویسٹرن ڈیموکریسیز کا آپ دیکھیں گے وہ وہاں اپنی ڈیموکریسی نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے تو بہت ہیں کہ یہاں پہ ایک ہمارا جو ڈیموکریسی کا ماڈل ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، لیکن کرنے نہیں دیتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عرب سپرنگ جب شروع ہوا تھا، وہ سعودی عرب جب شروع ہوا تھا وہاں پہ وہیں پہ ختم ہوا، اور اس کو اس طرح سے ختم کیا گیا کیونکہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ سعودی عرب جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ چیمپئنز آف مسلمز ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے جمہوریت کو آنے نہیں دیا اور جان بوجھ کے نہیں آنے دیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو یہ ہماری موومنٹس ہے، جیسے کشمیر موومنٹ ہے، فلسطین کی ہے، چیچنیا کی تھی، ان سب کو آپ نے پھر 9/11 کے بعد سے اسلامک موومنٹس قرار دیا. یہ تو لیجیٹیمیٹ جینوین پولیٹیکل موومنٹس تھے، لیکن ان کو آپ نے اسلامک موومنٹ اور اسلامک ٹیررزم ٹھہرا کے اسلامی ملکوں کو بھی آپ نے ڈرا دیا اتنا
کہ वो भी कहने लगे कि ये इस्लामिक मूवमेंट्स है, इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि फ़लस्तीन के जो अभी वज़ीर ख़ारजा थे, वो वहाँ अरब लीग से उन्होंने वॉकआउट किया। वो इसलिए कि उन्होंने अरब मुल्कों से वो यही कह रहे हैं कि हमारी कोई इस्लामिक टेररिज्म नहीं है, एक जेन्युइन मूवमेंट है जो 48 में शुरू हुआ है, बैल्फोर डिक्लेरेशन के बाद से। आप उस मसले को देखिए, लेकिन अब चूंकि हर एक ही अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और अपनी बादशाहत कायम रखनी है, इस वजह से आप देखेंगे कि इस्लामी ममालिक बहुत सारे जो हैं वो दूसरे जो सुपर पावर्स की उनके हिमायत कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी अपना रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, और फलस्तीन और कश्मीर के मसले को जिस तरह से नैरेटिव पेश किया जा रहा है, वो चाहे इसराइल हो, वो चाहे इंडिया हो, इस्लामिक टेररिज्म के उसमें इन्वर्टेड कॉमास में, तो लोग भी यही समझ रहे हैं और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये इस तरह की मूवमेंट्स है, जेन्युइन मूवमेंट्स नहीं है, और इस्लामी ममालिक जो है वो खुद इससे डर रहे हैं। अच्छा, अगर हम कश्मीर की तरफ आएँ दोबारा, कश्मीर के अंदर इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, अभी रिसेंटली खबर आई, इसी हफ्ते की खबर है, वहाँ पे एक एडवोकेट साहब को, एक वकील को, उनका मर्डर भी हुआ, बाबर कादरी साहब का। उसके अलावा वहाँ पे अभी भी लीडरशिप जो है, वो अभी भी उनको कैद किया हुआ है। तो आपकी जिन लोगों से बात होती है, इसलिए कि आपका अपना भी ताल्लुक कश्मीर से है, आप वहाँ पे हुकूमतों के साथ काम भी करती रहीं, तो वहाँ का जो सियासतदान है, वहाँ का जो दानिश्वर तबका है, वो इस वक्त क्या फीडबैक दे रहा है, वो क्या सोच रहा है? देखिए, कश्मीर की जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। वहां पे बात करने पे पाबंदी है, आप खुल के कोई बात नहीं कर सकते, आप सरगोशों में बात करते हैं वहां पे। बल्कि जब कल बाबर कादरी का कत्ल हुआ, तो मैंने कुछ वकीलों से जब बात की, तो वो वकील भी टेलीफोन पे बात करने से घबरा रहे थे कि कहीं हमारे टेलीफोन जो है वो रिकॉर्ड ना हो रहे हों और हमारे खिलाफ कुछ ऐसा फिर हो जाए। क्योंकि वहां पे आपने देखा अभी रिसेंटली जर्नलिस्ट जो है हमारे, उनमें से बेशतर जर्नलिस्ट को पुलिस स्टेशन में और जहां पे ये जो है बड़े बड़े इंट्रोगेशन सेंटर्स में उनको लिया जाता है। तो इस वजह से एक फेयर साइकोसिस जो वहां पे पैदा किया गया है, उसमें लोग जिंदा हैं, उसको देखते हुए आप लोग बात नहीं करते हैं, बात करना नहीं चाहते, खामोशी से इसको सह रहे हैं, देख रहे हैं कि कब तक उन पे इस तरह की बंदिशें, पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस हो और उनको भी इजाजत हो कि वो बात करें और वो कुछ बोले। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप डिसेंट को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो जरूरी नहीं हमेशा डिसेंट एंटी नेशनल नहीं होता, लेकिन वो होता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसको आप संभाल भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं। लेकिन जब आपने डिसेंट को ही खत्म किया है और फिर आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, जहां आज भी लोग समझ रहे हैं कि वो चाहे हिंदुस्तान के दानिश्वर तबका ही है, वो भी खुद समझ रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो है डिमाइस ऑफ डेमोक्रेसी शुरू हो गया है, इसीलिए वहां पे डिसेंट नाम की अब कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, एक ये भी लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कश्मीर के अंदर भारत नवाज लीडरशिप है, जिसको अभी उनको भी कैद करके रखा हुआ है, तो ये एक तरह से जिस तरह पाकिस्तान में नहीं होता, जब कोई जमात तहरीक चलाने लगती है तो उसके कुछ लीडरान खुद राब्ता करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, पुलिस से, कि भाई हमें गिरफ्तार कर लो, ताकि बाद में हम कहेंगे यार हम किस तरह तहरीक चलाते, हम तो गिरफ्तार थे। क्या इसमें कोई सदाकत है? ऐसा कोई हो सकता है कि ये भी ऐसी सूरत हाल हो? देखिए अथर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने सब कॉन्टिनेंट में, वो चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, वो हम सब ने इनहेरिट की है, और जो वो लेगेसी है वो हमेशा हर एक जगह वैसे ही चलती है। बल्कि कुछ मेन स्ट्रीम लीडर्स के बारे में ये आया था पहले भी, कुछ स्टोरी चल रही थी कि इन्होंने खुद कहा है कि हमें जेल में बंद रखा जाए, क्योंकि अगर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होना है, उस पे लोगों का रिजेंटमेंट आएगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं। लेकिन अब ये कहाँ तक सच है, इसकी हम तौसीक तो नहीं कर सकते, ना तो तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मेन स्ट्रीम लीडर्स जो है, मेन स्ट्रीम लीडरशिप, उनके रवाबित जो है वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, वो गवर्नमेंट से मिलते हैं। देखिए फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में सारी कैबिनेट होती है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं,
सारे लोग होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो मिलते हैं, बात करते हैं, या दूसरे लोग जो हैं रवाबित इनके हैं। अब ये दूसरी बात है कि लोगों को कितना आप बता देंगे और लोगों को आप किस तरह कह सकते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये पहली बार है कि लास्ट ईयर के बाद कि मेन स्ट्रीम लीडरशिप को जिस तरह से अंडरमाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, तो अगर वो दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस तरह के कनेक्शंस जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है वो फिर शायद अपने वोटर्स को बहुत बिट्रेयल कर रहे हैं, इसलिए कि वो अपने वोटर्स से कह रहे हैं कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे कोई रवाबित नहीं है, और टोटली जो है हम अलग हैं, हमें जेल में बंद रखा गया है। तो अब ये कितना सही है, इसका वक्त ही फैसला करेगा। अच्छा नईमा, एक चीज ये है कि जो शख्सियात होती हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, मुल्कों की पॉलिटिक्स के ऊपर उनका बड़ा असर होता है। जिस तरह अब ओबामा भी सदर थे अमेरिका के, उनका एक अपना मौकिफ था, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं ये वही अमेरिका है, उसी तरह के स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इस वक्त वहां पे अंदर जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। अगर हम भारत को देखें, जब से मोदी आए हैं कश्मीर में तो जो हो रहा है, इंसान दुश्मन पॉलिसीज हमें नजर आ रही हैं, लेकिन आज हमें यह भी नजर आ रहा है कि जो किसान हैं, जो भारत के किसान हैं, वो भी सड़कों पे निकले हुए हैं। वहां पे भी वो कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और बड़ी बड़ी कंपनियों के मफादात को सामने रख के आम किसान के खिलाफ कानून लाया गया। तो आप क्या समझती हैं कि ये रियासतें भारत की, रियासतें इंडिया की पॉलिसीज हैं, या मोदी की जो शख्सियत है उसकी वजह से भी कुछ चीजों में ज्यादा बुराई हमें सामने नजर आ रही है? देखिए, जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, आपको उसको देखना होगा कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन कितनी परसेंटेज है, और जो किसान होते हैं ये बहुत गरीब लोग होते हैं, मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाते हैं। और फिर अगर आप इनको जो जो इनकी प्रोड्यूस होती है, जो पैदावार होती है, अगर उनकी कीमत अच्छी ना मिले और उनको भी वही औने पौने पैसे दे दिए गए, तो इन बेचारों की लाइफ जो है, तो वो तो बहुत ही एक मुसीबत ज़दा होती है। तो जब आपने 6-7 कवानीन लाए और जिसमें आपने ये नहीं देखा कि ये जो किसान मेरा है, जिसकी जो हमारी 80% एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जो इन पे डिपेंडेंट है, अगर इनको हम कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो हमारे मुल्क की मईशत कैसे संभलेगी? तो आप जो एक 4-5% जो है आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वहां पे इंडियंस, वो समझते हैं कि ये पॉलिसियां जो जो कवानीन बनाए गए हमारे खिलाफ हैं। तो आज आप इसीलिए देखेंगे कि सारे किसान जो है पूरे भारत में आज निकल गए हैं, बल्कि अब वो जो लाल बहादुर शास्त्री के उस मजार पे वहां पे पहुंच रहे हैं, उनकी जहां पे समाधि है। तो ये आप देखेंगे कि समझा जा रहा है कि जो पॉलिसीज आ रही हैं वो पॉलिसीज हैं जो मोदी को पसंद है, और जो उनके जो अपने आसपास के जो अडानीज हैं, बाकी दूसरे जो लोग हैं, अंबानीज है, उनके लिए बनाई जा रही है। तो किसान की जो पॉलिसी किसानों के लिए जो बनाई जा रही है वो उनके हक में नहीं है। और बल्कि इसमें एक चीज आप देखेंगे, कम से कम हिंदुस्तान में आपने किसानों को ये हक तो दे दिया कि वो बाहर निकल के अपनी आवाज तो बुलंद कर रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी की हुकूमत वो कह रहे हैं कि इसमें अपोजिशन वाले साथ दे रहे हैं, हालांकि अपोजिशन का कोई लीडर सामने नहीं आया इसमें। लेकिन आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो 5 अगस्त वाला डिसीजन है, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इंडिया के साथ, लेकिन 5 अगस्त के बाद आपने कश्मीरियों को बाहर भी नहीं आने दिया, तो आप क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं इंडिया के साथ? आपने तो पहले ही उनको बंद करके जेलों में रखा है, बंद करके एक बड़ी जेल में रखा है। तो इसलिए आप देखेंगे ये जो पॉलिसीज है ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं, कि जो एंटी पीपल पॉलिसीज बन रही है, जिनको अब लोग शुरू हो गए हैं कि इसके खिलाफ बोलने के लिए, पहले बात भी नहीं करते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि इंडिया में वो आवाजें सामने आ रही हैं जो समझते हैं कि कुछ पॉलिसियां ऐसी है, जैसे आर्टिकल 370, अयोध्या, अब ये किसान पॉलिसी, ये सारे जो है एंटी जो है गवर्नमेंट जा रहे हैं, और इस पे काफी खासा शोर और हंगामा उठ रहा। जी, बिल्कुल, जैसा नईमा ने भी कहा कि किसानों के हवाले से वहाँ पे सूरत-ए-हाल को इतनी अच्छी नहीं रही, माज़ी में भी नहीं रही, और गुज़िश्ता बरस जो 2019 और 20 के दरमियान तकरीबन 40,000 से ज़्यादा किसानों ने वहाँ पे खुदकुशियाँ भी की। तो नईमा, वन्स अगेन थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपने हमें जॉइन किया, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया बहुत।